Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin süyüktü ümmetleri imanға, İslamға қызмат қылам деген менің мекендештерім. Бүгінгі сабағымызды Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'дің ушул хадисіменен баштаймын. Бұл хадисті оқудан мұрда Peygamberға bir салават. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'дің ömür жолдошу Айша энебиз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün manayı qonak bolup, kuanıp oturganını gördüm da Peygamberдің kuanычынан пайдаланып, жанына келіп, Allah'ın elçisi mağa bir dua kılın dedim deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alakanın asmanға jayıp, jaratkanға жалбарып, Allahumma gfir li Ayşe min zembih ma taqaddama ve ma ta'akhkhar. Ey Allah'ım, Ayşa'nın ötken günölerin keçirgin, gelecek günölerin keçirgin dedi. Ayşe enemiz Peygamberдің batasına uşunday razı olup sүйünüp, köp kuanıp külgöndüğünden Peygamberдің mürüne başın koyup, bir rivayatta özü külüp mürüge başı jığılıp kaldı köp külgünü, sүйüngönden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, menin uşul duama uşunça kuandın mı dedi. Allah'ın elçisi ne üçün sүйünböyin? Sen jaratkandan жалбарып menin ötken günölerimdi, gelecek günölerimdi keçirүүsüne dua kıldın, albette sүйünöm dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, eğer bilsen bu duanı men ar namaz okuganda ümmetime kılıp жүрген duam dedi. Ar namazında, 5 vakit namaz emez, tahajjudunda, nafilinde, kıyamda, duha namazında, ar namazı okugan kezde siz menen biz ümmetті sүйген Peygamber daim uşuntup dua kılчу eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ötken sabagыбызda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ismi Muhammed, atasının atı Abdullah, çoğun atasının atı Abdülmuttalib, enesinin atı Amine, her bir atlarga kişine toktolup öttügüler. Esinizderde mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de töretken ayal Şifa, Peygamber emizgen ayal Suvayba, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din tarbiya kılıp enesiden keyin ene orдуна bolgan Ummu Ayman Bereke degen ayal Ya men tuhib linnas ma tuhibbu li nafsik hatta ve ente radiya. O özüňe süýgen nerseni başkalarga da özgölerge de jakşı görgen Peygamber kala berse sen emçek emgen kezde de özüge jakşı görgen nerseni başkaga arnagan Peygamber Halime Sa'diye 4 yıl Sa'di urusundan, baktıluluk uruğunda Halime jumşaktıktı, kiçipeyildikti üyrete turgan Peygamber demizgen ayaldın atı Halime. Kırgızça Halime dep koyup. Negizi Halime. Al-Hilm, jumşaktık, adep ahlak, kiçipeyildi üyretүүчү Peygamberdi emizgen ayaldın atı Halime. İnsaniyatqa çınıgı baktıluluktu tartuulay turgan Peygamberdi emizgen urudun atı As-Sa'd, baktıluluk Sa'diye urusundan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din emçekte eşemesi Peygamber daim bir tarafta emet ekende ikinci tarafta hiç emçekte bir tuğan akına hiç ötkön emes eken. Subhanallah. Hurmatly musulman bir tuğan. Bul Peygamber bizge uşunday kaniyetlilikti üretti. Abu Hurayra'dan bir hadis okudan burada Peygamber'e bir salavat sallallahu aleyhi ve sellem. An Abi Hurayra radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'dan Allah razı olsun ayttı Peygamber aleyhisselam. Men ya'khuzu min ummeti 5 hisalin. Peygamber ümmetimen uşunday oturdu da menin ümmetimden kim menden 5 kasiyetli nerseni alat dedi.
Пайгамбар үмметтен сурап атат. Менин үмметимден кимиңер менден bir 5 касиеттүү нерсени аласыңар. Фая'малу бихинна жөнүн алып койбостон ошого амал кылат деди. Ким 5 нерсени алып амал кылат? Ау юаллимухунна ман я'малу бихин. Же өзү үйрөнгөндөн кийин амал кыла турган башкага ким үйрөтөт деди. Пайгамбар сахабалардан сурапты. Кала Абу Хурайра айтат: "Култу ана я Расулаллах." Аллахтын элчиси, мен үйрөнөм, башкаларга үйрөтөм, амал кылам деп ким айтты? Абу Хурайра. Фаахаза бияди, пайгамбар колумдан кармады да, фааддахунна. Аны санап баш. Фиха санаганда шулар бар эле 5 нерсе. Пайгамбар Абу Хурайранын колунан кармап, ал 5 нерсени санады. Биринчи, макал иттақил махарима такун а'бадан нас. Арамдан сактангын эң ибадатчыл, эң ибадатты көп кылган адам болосун. А'бадан нас, адамдардын арасында ибадаттуураак, Кудайга көбүрөөк кулчулук кылган бенде болуу үчүн не экен? Арамдан сактануу. Балким намазга келесин, жумага келесин, бирок арамдан сактанууң барбы? Кулчулуктун туучокусу неме экен? Арамдан сактангын эң ибадатчыл болосун. Варда бима qassama лак такун агнан нас. Варда разы болгон Аллах сенин чекеңе жазган нерсени, Аллах насип кылган нерсеге, Аллах таксим кылып сага тагдырыңда рызык кылып берген нерсеге разы болгон такун агнан нас, эң бай адам болосун. Кудайдын бергениге шүгүр кылсаң, каниет кылган адам эң бай адам. Ва ахсин ила жарика такун му'мина. Үчүнчүсү, кошунаңа жакшылык кылгын момун болосун деди. Бүгүн канчалаган кошуналар кошунадан кээде этажда жашайт, бир подъездде бирөмөдө бирин-бирин тааныбайт. Кошунаңа жакшылык кыл, момун болосун, му'мин, имандуу болосун. Ва хибба лин-нас ма тухиббу ли нафсик такун муслима. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө да жакшы көргөн мусулман болосун. Вала туксиру дихк. Көп кат кылып күлө бербе. Күлкүнү көбөйтпө. Фа инна касрату дихк тумитул qalb. Албетте көп күлкү адамдын жүрөгүн өлтүрөт. Айбатын кетирет. Кечиресиң, кээ бирөө колун көрсөтсөң күлө берет да. Андай адам башка жерге bir дарыланыш керек. Күлө турган нерсеге күлүш керек. Кээ бир улуу устаздарыбыз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям илля ила саласа масажид. Жүгүңдү түйүнүп алып ибадат кыла турган 3 эле мечит бар да. Жүгүңдү алып, камынып барып ибадат кыла турган 3 мечит бар. Башка мечиттер эч бири-биринен айырмасы жок. Биринчи Масжиди Харам бир намазың 100 миңге жүрөт. Масжиди Набави бир намазың 1000ге жүрөт. Масжиди Кудус Акса мечити Палестинадагы ал жерде бир намазың 500ге жүрөт. Улал кыблатайн. Эки кыбланын биринчиси. Бүгүн биз Кабаны карап окусак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иманга, исламга жаңы чакырып келген кезде бир канча жыл Кудусту карап окуган Аксаны. Кийинчерээк Аллахтын буйругу менен бул жерде жазылып турган аят: "Фавалли вajhaka шатрал масжидил харам", жүзүңдү Масжиди Харамга бургун деген аят түшкөн кезде Меккени карап окуп баштаган. Эки кыбланын биринчиси. Ва салисул харамайн шарифайн, эки ыйык мечиттин үчүнчүсү. Мекке менен Мадинадагы мечиттин үчүнчүсү кайтты экен? Мен муну айтайын деген бир устаздарыбыз бүгүн Масжиди Акса, Пайгамбар Миражга көтөрүлгөн Масжиди Аксага мусулмандар эркин барып намаз окуй албайт экен. Ал жер еврейлердин колунда экен, мен өзүмө күлүштү арам кылганмын дейт. Күлүү мен үчүн арам дейт. Урматтуу мусулман бир туган, эгер канаат ушул күлкүнү өзүнө арам кылган устаздарыбыздын бирөөсү мындай дейт: байлык издегенге каниет жетишерлүү. Каниеттен сөз кетип атат. Негизи бул дос издегенге Кудай жетишерлүү. Эгер сени Кудай сүйдө, Кудайдан артык эч ким сүйө албайт. Кудай сага дос болсо, эч ким душман боло албайт.
Егер Құдай Таала душман болса, эч ким сени коргой албайт. Дос издегенге ким экен? Аллах менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Алла менен достошушубуз керек. Биринчи. Душман издегенге досуң, курсташың, кошунаң башкаң эмес, нафсың жетишерлүү. Эң чоң биздин душманыбыз эмне экен? Нафсыбызды жеңсек, нафсыны жеңген аулия болот дейт го. Байлык издегенге каниет жетишерлүү. Каниет кылган адам бир каттык наның барбы? Бир жутум аталаң барбы? Сен эң бай адамсың эгер канаат кылсаң. Каниет кылбаганга Кыргызстанды толук карматып койсоң да тойбойт. Бир өрөө мал болсо экинчисин үмүт кылат. Экинчисин берсе, үчүнчүнү үмүт кылат. Адам баласынын көзүн топурак тойгозот дейт. Үлгү издегенге өлүм жетишерлүү. Мага үлгү болсун, ушу сабак болсун десең, канчалаган өлүктү узатып атабыз? Ошол жетишерлүү сабак дейт. Кимге бул төртөө жетишпесе, ага дозок жетишерлүү дейт. Каниетти билгин келсе, урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Hazreti Anas rivayet kılgan bir hadiste okudan burada Peygamber'e bir salavat. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Anas'tan Allah Teala razı olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunday dedi. Men asbaha hazinen ala dünya. Kimde kim ertemenen uykudan turgan kezdele dünya üçün kaygırıp tursa. Tıyın tıpır üçün, euro dollar üçün, dünya üçün kaygırıp turgan adam asbaha sahitan ala rabbi, jaratkan Rabbisine kaygırıp turgan bolot deydi. Allah'ın taksimine, Allah'ın bergen rızkına razı bolbosun, Kudayga qardanıp turgan bolot. Ve men asbaha yeşku musibeten nezelet bihi fe innema yeşku rabbahu azze ve cel. Başına jetken bir sınov kıyınçılıktı, başkalarga barıp arızdanıp, men dele mınday bolu öret, menin egintiginim bolboyt, menin malım jogolat, başka. Eğer Allah Teala bergen bir sınovdu arızdanıp tursa al adam, Allah Teala'nı bendege arızdanganday bolot deydi. Fakat zahaba sulusa dini. Bana öte korkunçlu söz eken. Urmatlı musulman bir tuğan, koşomotçuluk kılıp, kebirlerin aldığımızda otursak, ova senin eğer namısın tөгülse, senin jakının jönünde söz bolsa, açılanasın mı? Biroq tileke karşı kede dinimizge karşı söz bolup atsa, Kur'an'a karşı söz bolup atsa, yüzü bir kızarıp koyulan adamlar var da. Kede kıyındar bol özünçe men baymın, men mandatım var, men kreslom var, başka var, oturup alıp 50'ge 60'ga kirgen istinja kılganды bilbeydi. Şipatlovka tartkanday tartıp жүрөт. İstinja kılıp juğanды bilbeydi. Аны oturup alıp din jönünde, başka jönünde şıldыңдап külse, kebir namaz okugan, acıga vargan dindeşlerimiz de oşon karap külüp otura beret. O sözde men aytayın, "Ve men qa'ada li gani liyanala min malihi." Bir baydın janına oturup alıp, şundan kişine payda alıp kalanbı, tiyin tıpırı tiyip kalabı dep koşomot kılıp jırtаңda otursa, "Fakat zahaba sulusa dini." Dininin 3/4 ketet al adamdan deydi. Alakanızdı jayıp kimden suraşыбыз керек? Jaratkandan suraş керек. Anam bir baydın aldı oturup al seni şıldыңdап atabı, başka kılıp atabı. Biz Abu Hanifa mazhabıda İmam Azam rahmetullahi aleyhin janынан bir balanın atı Yahya eken. Ne eken? Ötü baratsa jönökөй bir kişi karaydı. Ya Yahya khuzil kitaba bi quwwa. Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahya aleyhisselamga bolgan buyruk. Ey Yahya, dindi bekem kuvvat menen karmagın. Allah'ın kitabın, risalasın, dinin bekem karma. Bul oyun nerse emes. Bul kimge bolgan buyruk eken? Biroq Kur'anda şunday ayet var da. Ajanagı Abu Hanifa'nın canından biri ötüp baratsa, ikinci adam karap, "Ya Yahya, khuzul kitaba bi quwwa." Ey Yahya, kitapты küçüň menen karma, küçüň menen al degen eken. Abu Hanifa karap turup bunday deydi. "Ya haza" deydi. Arapta "ya haza lit tawbih." Tawbih deyim day unijat etip şıldыңda oganday. Ey tigil deydi da. Ey tый degen söz Arapça, orusçası. Ey tый çumo degen deydi. "Ya haza Ceddid imanek fakat kafart." İmanыңды жаңыла, kafir boldun deydi.
Sen аятты шылдың кылып атасың дейді. Алланы шылдың кылуу куфр. Пайгамбарды шылдың кылуу куфр. Куранды шылдыңдоо куфр. Ошол иман исламга кызмат кылып жүргөн диндештерди, динди бекем кармаган инсандарды шылдың кылуу бул куфр. Урматтуу мусулман бир тууган. Тамаша деген өз жолу менен болсун. Бирок кээде отуруп алып анан кийин динди, Куранды кээ бирлер жакшы адамдар ахиретте периштелер антат экен, мынтат экен. Сен периштени көрүп коюпсуңбу? Тамаша эмеге динди аралаштырбаш керек. Имандан ажырайт. Кээ бир куудулдар өткөндө мен бир жерде жолуктуруп айттым. Иним, иманыңды жаңылап ал, этият бол. Элди күлдүрөм деп сүйлөй бербегин. Силерди акчаны алып бербей койгон эмне дейт, андай дейт. Муну эмне дейт, мошенник дейт. Муну андай эмне алдым дейт. А силерди эмне дейт, бизди баарын топтоп ажеке деп коет дейтмиш. Мындай сөздү сүйлөбөш керек. Хаж исламдагы 5 фарздын бирөөсү. Хажга, намазга, башкага асалбастан жөн иманыбызды сактап жөн жүрүшүбүз керек. ومن قعد لغني لينال من ماله. Жанагында ошо байдын же бийлиги бардын жанында отуруп кошомотчулук кылып, ал дин жөнүндө шылдыңдап атабы, шар'ий маселени шылдыңдап атабы, ошонун бир нерсе алайын деп кошомот кылып отура берсең, диниңдин 3/1 жоготтуң, иманыңды. Я Рабби. Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай дейт экен. Я Рабби. Иза жат закартук. Иза жат. Качан ач калсам сени эстеймин. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар. Ва иза шаби'т шакартук. Качан курсагым тойсо шүгүр кылам. Аллахумма ахини мискин. Аллахым мени байкуш бечара кылып жашаткын. Ва амитни мискин. Жана ошондой байкуш болуп өтүүдү, кембагал болуп өтүүдү насип кыл. Вахшурни фи зумратил масакин. Кыяматта да ошондой мискиндердин катарында мени тирилт деп экен пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз кааласа Ухуд тоосуну Аллах таала алтын кылып берет эле. Туура эмеспи? Хиял канаа. Бул каниеттүүлүк деген ушул. Фахфазфа такун маликан. Каниет деген нерсени билип алгын, такун маликан. Эгер Аллах берген бардык нерсеге канаат кылсаң, сен падыша болосуң. Лау лам такун лака илля рахатил бадан. Бул арабтардын шайырынын сөзү, бул хадис аят эмес. Арабтын бир шайыры мындай: Хиял канаа фахфазха такун маликан. Лау лам такун лака илля рахатул бадан. Ден соолугуңнан, рахатынан башка нерсең болбосо да, каниетиң болсо сен падышасың. Ванзур лиман малака дуnya би ажмаиха. Көрчү, дүйнөнүн баарына ээ болгон инсандарды көрүп атасың. Миллиардер, миллионер. Хал раха минха би гайрил qutn wal kafan. Бул дүйнөдөн кулагына, мурдуна тыккан пактасын да алып коюп жөнөтүп ататтар. Ал бул пактага токтолом. Миллион акчалары бар, кепинге оролот да, кала берсе кулагына тыккан, мурдуна койгон ошол пактаны да алып калат адамдар. Унзур иля аймейт. Иза вудаа фил кафан, көргөнсүрдө майытты кафанга койгон, сөктү карагын, бетте Паланчиевич дейсиң да? Мен Исламовичмин. Паланчиевич. Hiç өлүктү көрдүңбү Паланчиевич тап кел дегенди? Атыңды эч ким айтпайт. Фамилияңды да айтпайт. Отчествоңды да айтпайт. Сөктү алып кел дейт. Аманатты алып кел дейт. Жаназаны алып кел дейт. Вичин калды ол. Паланчиевич. Кепинге койгондо, урматтуу мусулман бир тууган, мугассил деп коет, жаназаны жуат да, Жаназаны кимин көрдүң? Мисалы, майытты жуугандан кийин саатыны тагып коёк дедиби? Мо алтын сааты берип тагып кетсин дейби? Саатын таккан жок эч ким деди. Бул дүйнөдөн жанагы эме, юла фи манaqidil jism. Дененин тешик жерлерине, кулагына, мурдуна майытка эме коюлат. Пакта тыгып коет. Fil fam ozuna, anf murduna, uzuneyn kulağına. Fil maharij dagı iki jakta teşik var. Oşa jaktарга да коюп коет.
Егер билбесеңер билип алгыла муну. Жууп аткан кезде. Эмне үчүн? Майитти моундай тактанын үстүнө коёт. Жууа турган тактага коёт. Койгондон кийин биринчи майиттен эмне кылат? Курсагын мындай сылап өткөзөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ал-айнан вика'ус сих дейт. Эки көз чанаштын бугучу дейт. Көз укташ менен чанаштын оозу ачылып калат дейт. Ошого уктаганда даратың сылат. Чанаштын бугугу деп тиякта айтат. Сен өлгөндөн кийин чанаштын эмеси бугучу ачылып эле калат бар жагы. Ошондон майитти жууганда акырын курсагын сылайт. Курсагыда нерселер чыгып кетет ал. Аны эч ким башкара албайт. Ошондон урматтуу мусулман биртаган бул жерде кээде баса белгилей турган нерсе, мен тыйынны төлөгөнмүн. О, паланчы жуусун эмес. Ата-эне, атаны, бир туугандарды өзүбүз жууганыбыз жакшы. Башкалар жийиркенет. Жанагындай таза жуубаса, кепинге орогондо чыгып кетип булганып, анан жаназаңда эме болуп калат. Ошондон өзүнүн жакындары жакшы жууганы жакшы аны. Колу менен мындай сылагандан кийин курсагында баардык нерсени чыгарат. Андан кийин сенин үстүңө анан суу куят. Суудун ысыктыгын, муздактыгын сезбейсиң. Ой, жылытып кел, сууду чабыштырып кел деп айта албайсың. Андан кийин сени оңго солго бурап, колуңда тыйын тыпырды каалаганда ойнотосуң го. Ошондой сени эме кылат. Жыгачтын үстүндө тияка бияка бурмагат. Жанагы мен айткан пакталар мурдуңа, кулагыңа, башка жерге анан тыгып коет, башка нерсе чыгып кетпесин деп. Андан кийин сага жаңы бир кийим алып келет. Бул дүйнөдөн акыркы кие турган кийими. Аны эч качан алмаштырбайсың. Анын жаздык, кыштыгы болбойт. Летний, зимний дегени жок. Байдыкы, кембагалдыкы деген жок. Дамыланыкы, карыныкы, жөнөкөй жамааттагы карапайым адамдык дебейт аны. Ал кийимдин аты, аны кийесин эч качан алмаштырбайт, анын аты кепин. Кафан. Билип кой, кепинди келип пышкан кезде кепинге эч чөнтөк коюлбайт. Кепиндин чөнтөгү болобу? Болбойт. Эреске банктын эмесин салып коёюн дей албайсың. Же швейцарский банкта мунун счету бар эле, башкасы бар эле. Золотой картасы бар, башка карта коюлбайт. Баарыбыз ушундай кетебиз. Азыр жипте жүрөсүн, мерсте жүрөсүн, тикодо жүрөсүн, Запорождо жүрөсүн. Эртең бардыгыбыз ошо 4 буту бар, тактайдан жасалган не деп коет? Таотка түшөбүз. Мусулман бир туугандарын мүрүнө көтөрүп, мүрзөзүнө көздөй жол алабыз. Билип кой, урматтуу мусулман бир тууган, эгер бул дүйнөдө түбөлүк бирөө кала турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түбөлүк жашаш керек эле. Иннака майитун ва иннахум майитун. Мухаммад, сен да өлөсүң, булар да баары өлүүчү. Сен да үммөтүң да баары өлүүчү. Алыстап кетпейин темадан. Пайгамбар кайсы шаарда төрөлгөн? Аллах Куранда айтат: "Ва хазал баладул амин." Бул тынчтык шаарында Аллах ант ичемин тынчтык шаарына, Меккеге. Тынчтык деген нимат бар. Баа жеткис эң кымбат байлык үйдөгү, мекендеги тынчтык. Муну көздүн карегидей сакташ керек. Тынчтык болбосо алдыңда шашлыгы болсун, чучук болсун, казы карта болсун, эч нерсе өтпөйт. Ошондуктан да Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламды биринчи таштап кетип атканда жаратканга жалбарып кылган биринчи дуасы: "Робби жал хазал балада амина", Раббым, бул шаарды тынчтык шаар кыл деп дуа кылат. Мекендин, үй бүлөнүн, айылдын тынчтыгы эң баа жеткис нерсе, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах табарак ва таала бейишке кирген инсандарга сүйүнчүлөгөндө да "Саламун алейкум", эми бул жакта силерге тынчтык бар дейт. Тынчтык деген өтө чоң байлык бул. Баа жеткис нерсе. Ошондон Аллах Таала
Бул тынчтык шаарына ант ичем дейт, ал Мекке. Шахр аллази вулида фи. Пайгамбар төрөлгөн айчы Раби'а. Раби'ул аввал. Раби'а деген сөз араб тилинде бизде жаз. Жаз биринчи келеби, жайбы? Жаз келген кезде кардын астындагы азыр өлүп жаткан гүлдөр, өсүмдүктөр акырын өсүп чыга өнүп. Кээ бир материалисттер айтат, эми асыл жаның өлгөнүнөн ким тияка барып келиптир дейт. Сен тияка барып келбей эле көрүп атпайсыңбы? Роза гүлдөрүң азыр өлүп жатат. Эртең жаз келип, күн келген кезде кандай кайра өнүп өсүп жатат. Ошондой болуп бүрзөдөн өнүп чыгасың. Мушрик Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанына келип, чириген сөөгүктү кармап алып, бүгүн да ал мушриктин пикирлештери өтө көп. Анын жолун жолдогондор бар. Пайгамбардын жагы чириген сөөгүктү кармап эзип салат дагы. Асманга үйлейт, Убай ибн Халаф деген. Асманга үйлейт да, "Кала ман юхил изама ва хия рамим?" Чирип калган тирикти ким тирилтет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага карап турганда Аллах Таала Жабраил алейхиссаламдан дарроо аят түшүрөт. "Кул юхиха аллази аншаха вала марра." Айткын, бул сөөгүк жок экениде пайда кылган зат тирилтет де. Барды кайра пайда кылуу оңойбу же жокту бар кылуубу? Бул сөөгүк жогунда бар кылдыбы? "Кул юхиха аллази аншаха вала марра." Биринчи жоктон бар кылган тирилтет деп айткын дейт. Бүгүн да көптөгөн атеисттер, материалисттер, кудайсыздар айтат, "Эми тияка баргандан кийин кантип тирилтет" дейт. Жөн эле көрүп атпайсыңбы жаратылышты? Туура эмеспи? Мына кышында баары өлүп жатат. Эртең тирилип атабы? Биз да ошондой кайра тирилебиз. Пайгамбар саллаллаху Раби'а сөзүнөн кирип кеттим да бет. Раби'а деген сөз жаз келип, чыныгы ушундай өлгөн өсүмдүктөргө, гүлдөргө, башкаларга жан кирип, жан пайда болгон кезде пайгамбар төрөлгөн. Биздин жашообузда эмес, чыныгы жашоо иман менен, ислам менен жашоо. Адамдарга чыныгы жашооду тартуулай турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Раби'а кышында эмес, күзүндө эмес, качан төрөлүптүр? Жазында төрөлүптүр. Дүйшөмбү күн эртең менен. Биринчи сүттү айтканмын, кимдин сүтүн эмген? Суайба деген кул аялдын сүтүн эмген. Ал сүйүнчүлөп келсе Абу Лахаб бүгүндөн баштап кулдуктан бошсун дейт. Башкача айтканда, бул баланын төрөлүшү менен бендеге кул болбойт. Бүгүндөн баштап кулдар азаттыкка чыгат дейт. Амина анжабат Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллам. Амина энебиз Мухаммад алейхиссаламды төрөдү, ал дүйшөмбү күн эле. Кайсы күн төрөлүптүр? Машалла. فإن محمد صلى الله عليه وسلم جعل من العبيد سادة وقادة. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кулдарды лидерлер, жетекчилер кылды. Ал кулдар ким эле? Хазраты Билал кечеги кул эди. Кабанын үстүнө чыгарып азан айттырды. جعل من عباد الحجر حداة للبشر. Ташка сыйынгандарды пайгамбар төрөлбөстөн мурда ташка сыйынат эле да. İnsaniyatты башкаруучулар кылды. وجعل من رعاة الغنم زعماء الأمم. Кой баккан арабтарды диндеги сахабалар ошо үммөттү, элди башкарган жетекчилер кылды. Аллах табарака ва таала хадиси кудсиде мындай дейт: "Би'иззати ва жалали", өзүмдүн улуулугума ант ичем, "Лау салаку илейя кулла тариq", бул эл кайсы жолго мага карай жол албасын, "Вастафта алейя кулла албаб", бардык эшиктерди келип такылдатпасын, "Ма фатахту лахум хатта я'ту халфака я хабиби Мухаммад", ey Мухаммад, булар сенин артыңдан келмейинче бейиштин эшиги буларга ачылбайт дейт. Христиан, Яхуди, мусулман, bir христиандардын падышасы чакырып да, молдасы да келсин, попу да келсин, равин деп коет эмелерди. Яхудилердин, илимдүүлөрдүн. Алында келсин, мусулман менин диним туура дейт, христиан менин диним туура дейт.
Bu Yahudiler meniki tuura deyt. Алдында bir дискуссия кылып тартыштырайын деп. Аны үчөө келгенден анан падыша баарың эле өзүңдүн диниңе чакырасың, өзүңдүн диниңди туура дейсиң. Негизи бейишке кайсы жол барат? Анығын тактап айткылачы. Десе Яхуди, эң аксакал диндин өкүлү менмин, бизден кичинераак мына братчикалар айтсын деп. Христиан айтсын деп. Христиан болсо мен деле анда мусулмандан чоңмун го, мусулмандардын эң акыркы дин булар айтсын деп. Мусулман алымы карап туруп айтты. Мен көп тартышпайм деп. Эгер Яхуди бейишке кире турган болсо, биз аны менен албетте точно киребиз деп. Неге десе? Biz Musa aleyhisselam'ın paygambarlığına, Musa aleyhisselam'a kelgen kitapka iman keltirgenmiz. Жоқ, Yahudiler kirбей, Hristiyanlar kire turgan bolsa, Hristiyanlar men de biz beşke inşallah eş şeksiz kirебиз деп. Неге dese? Biz İsa paygambarga kelgen kitabine, İsa paygambardın özgöçe törölgönüne, Allah'ın kudretine bar iman keltirgenmiz. Bular men biz kirебиз деп. Biroq biz kirsek bul ekөө kire albayt. Sebep bular bizim Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'a iman keltirgen emeslerdir. İnşallah hurmatlı Müslüman bir tuğan Allah Teala barımızga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyişke kirib nasip etsin. Allah Teala hadisi kudüs'e mındaydı eken menin артымdan kelse gana kiret deydi. Ne için? Hurmatlı Müslüman bir tuğan mındaydı. لأن الله كتب على باب الجنة sebep Allah Teala beyişin eşigine yazıp koygun deydi. La ilahe illa ana Muhammedun Rasulullah. İbadet kılıuga, sıyınouga tatıtуу жалгыз menmin. Menin elçim kim? Muhammed Aleyhisselam. Men qalaha adkhaltuhul cennet. Kim bunu aytkan bolsa beyişke kirgizem deydi Allah Teala. Kelingizler bir aytıp koyalım da. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Köp kaytalap dürdüm, kaytalaudun ziyanı yok. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. 24 tamga eken. Subhanallah. Gününgüzde 24 saatiniz var. Bul kelime her bir saatin günölerin kafarat kılat eken. Tilibizde uşul kelime menen öldöp жүрүүnü Allah nasip etsin. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah 7 sözden turat eken bir süylöp. Dozoktun 7 eşigini bekitet eken. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Bilal ibn Rabah radıyallahu anhu. Hazreti Bilal ötkönde ayttım edi, yavrum Fatih Mekke'ye kelgen kezde Kabaga çıkıp alıp azan aytkan. Hazreti Bilal'dı keçe Cuma'da ayttım ele, süyü dep. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, keçe Cuma'da bolboğonlar üçün kıska. Biz bugün köp nerselerde özümüzdün madaniyattan, dinimizden alыстап ketip, Kur'an'ın rasmiden, İslam'ın ısmıdan başkanı köz bilbey kalgan kezde, Mankurt siyahtı başkalarının артынан erçip kaldık. Ötkönde Araplar bireme Çıngiz Aytmatov'un süreti menen aslıga bir sözünü çıkarıp durdu. Men üçün öte tasirli oldu. Men misalı okugan emes ekenmin. Çıngiz Aytmatov'un uşul sözünü yazıp koyuptur Arapça. Adamdın meyesiden körü aşkazanı küçtüğürök. Sebep aşkazanға aynıgan, buzulgan bir azık ovqat kirse al kusuk çıkarı veret. Meye bolsa tuğur emes malumattardı, tuğur emes her türlü sözdördü kabul ala veret. Bu maga jakpayt, bu menin adatımdan, menin dinimden, menin ürp adatımdan, menin saltımdan emes dep çıkarıp albayt eken. Bugün oşonda köp insanlar biz kör bolup alıp ele bayağı başkalarının артынан erçip aldık da. Süyü degen kezde keçe 14 fevral. Misалы biz Sayız Nuvag'da okuduk, bir bunu bilbeyt elek biz. Den Valentin degen je bilesiz bayka. Kan emesiңер da to'g'ri? Bu keçe jaqında ele payda bolup kaldı. Emne dese süyü günü deydi. Süyü günü emes bu zina günü, aram günü. Süyü degende özünün ayalını süy debeyt.
чочун, ойноштор менен арам зынага бара турган ушундай бузуклук эме да. Бул биздеги болбогон нерсе. Ден Валентин деп коет. Бирок урматыбыз чыныгы сүйүү мына Хазрати Билалдын сүйүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям азанчы болуп жүрүп, пайгамбар каза болгон кезде Хазрати Абу Бакрга келип, "О пайгамбардын халифасы, мага рухсат бериң" дейт. Мен азанды токтотуп Мадинадан башка жака кетейин дейт. Эрте менен келсем, 5 вак намазда азан айтсам, такбир айтсам, Расулулла өтүп имам болот эле. Пайгамбар каза болгондон кийин мен азан айтууга такатым, кудуретим калбады дейт. Айта албай калдым дейт. Анан бүгүн толеранттуулук дейт. Толеранттуулук деген эмне деген сөз? Башынан келип басса да унчукпай тура берсең, баканда бассаң вак дейт да, туурабы? Анан сен тепселеп атса, башка кылып атса, толеранттуулук деп диниңди да шылтыңдап атса унчукпай тура бериш керек экен да. Толеранттуулук мына пайгамбар үйрөтөт. Кичипейилдикти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазрати Билал азанчы эрте менен келсе пайгамбар тахажжутта окуйт да, бамдаткача бир аз эс алат да. Айша энебизге Расулулла кара десе, Расулулла эс алып атат, уктап атат дептир. Десе Хазрати Билал айтат: "О эне, имандуулардын энеси пайгамбардын аялы. Расулуллага айтып коюң" дейт. "Ас-салату хайрун минан-наум." Уйкудан көрө намаз жакшыраак. Ас-салату, намаз, хайрун минан-наум. Уйкудан жакшы деп айтың дейт, турсун дейт. Айша энебиз келип пайгамбарыбызга айтса, пайгамбарыбыз салып сүйүнүп, ушул Билалдын сөзүн бамдат назанына кошуп койгула дейт. Эгим бүгүн бар бир начальникке айткам, тур. Уйкудан иш жакшы деп. Бери келчи дейт, сен эмне ойлойсуң дейт. Сен мага акыл үйрөтө турган болдуңбу дейт. Туурабы? Мана толеранттуулук бул. Кыяматка чейин бүгүн жер шарында бар жерде ас-салату хайрун минан-наум, намаз уйкудан жакшы деп айтып келатабыз. Бул Хазрати Билалдын сөзү. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошо сүйүү деген мана Хазрати Билал азанды токтотуп Хазрати Абу Бакрдан рухсат алып Шам мамлекетине кетип калды. Шам дегенде айтты Ливан кирет, Шам дегенде Сирия кирет, Шам дегенде Палестина кирет. Шу мамлекеттер бар Шам мамлекеттери деп коет. Бир канча айлар күндөр өткөндөн кийин пайгамбарыбызды түшүндө көрөт. Пайгамбарыбыз: "О Билал, зияратыма келбейсиңби, биз же сагынган жоксуңбу" дейт. Улоосун минип тез арада Мадинага жетип келет. Келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүрзөсүн зиярат кылып пайгамбарга: "Ассаламу алейке я Расулаллах, ассалату вассаламу алейке я Хабибаллах", Аллах барыңа насип этсин зиярат кылууну. Саламдашкандан кийин Хазрат Хасан Хусейн пайгамбардын неберелери келип, "Тайтамдын кезиде айткан азанды эстетип бир азан айтпайсызбы? Коңур үнүңүздү, кооз үнүңүздү сагындык, бир азан айтың" дейт. Мен Расулуллахтын азанчылысым, айта албайм дейт. Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар: "Я Билал, пайгамбардын заманын бизге эскертип, тарыхты бир аз артка бир азаныңды айт, угалы" дейт. Жок дей албастан Хазрати Билал азан айтып баштайт. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Мухаммад исимге келген кезде ыйлап азанды улантылбай коет. Мадина Мунавварада пайгамбар өлгөн күнү жана экинчи жолу ушул Хазрати Билал азан айткан күнү эң көп адам ыйлады дейт. Мону сүйүү дейт. Сүйүү Абу Бакр Сыддык пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен хижратка келаткан кезде үңкүрдө келет да: "Я Расулуллах, токтоң, мен кирейин" дейт. Неге? Бир чаян болсо, жылан болсо, жамандык болсо биринчи мага дейт. Кийиминин четинен жыртып кирип алып үңкүрдөгү ар бир тешикке тосуп чыгат.
Bir жер қалса, таманы менен тосып, пайғамбарды тізесіне қойып, пайғамбар ес алады. Bir малда ошо қадамын қойған жерден чаянбы, жыланбы чағады. Пайғамбар ойған болсын дейді, ес алсын дейді. Күштеніп чыдайды. Бирок көзінен аққан жаш пайғамбардың жүзіне тамған кезде пайғамбар ойғанады. Ма юбкика я Абу Бакр. Эмне ыйлайсың Абу Бакр? Лудыхту я Расулаллах. Чағылдым, мені чақты бір нәрсе дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам берекелі шілекейінен алып сүртіп қойып, көз ірмегінде таза болып қалады. Оны сүю дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен 8 күндік жол Мадинаға барады. Ашқа қалған. Biraz süt tağıp geldim deydi. Abu Bakr Sıddık. Rasulullah'a sütü verdim. Çan қалғанбыз, aç қалғанбыз. Пайғамбар bismillah деп sütті içken sayın, менің суысыным қанып, құрсағым тойып қалды дейді. Оны сүю дейді. Саубан разияллаху таала анху кечінде құптанда келіп пайғамбарды көріп үйлайды. Эмне үйлайсың десе, ертенен кечке сізді көрбей қалдым, сағындым дейді. Ертенен кечке көрбегеніңе сағындың десе, жоқ Аллахның елшісі дейді. Егер bir күнде ошончо сагынсам, кыяматта ахвалым кандай болот экен? Бейиште сиздин даражаңыз жогору, мен кайсы жерде болом, ошону элестетип ыйлап атам дейт. Пайгамбар мындай сүйүнчүлөйт. Hazreti Anas айтат, бул хадис тукканда баары сүйүндүк дейт. Силерге да сүйүнчү болсун, бир салават айткыла. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ал-мар'у ма'a man ahab. Ey Саубан, ар бир адам сүйгөнү менен болот. Кайгырба. Эгер мага болгон сүйгөнүң чын болсо, бейиште мени менен болосуң сүйүүдө деди. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, кыяматта кумарбаз менен болгун келеби, картежник менен болгун келеби, же ууру рекетер менен болгун келеби, же иманга, исламга үгүт насаат кылган, дават кылган инсандар менен болгун келеби, сахабалар менен болгун келеби, кыяматта боло турган адамдарын өзүң тандайсың. İnsan сүйгөн адам менен болот экен. ينادي الله يوم القيامة على الملائكة. قيامة الله تعالى периштелерге кайрылат экен. ويقول айтат: يا ملائكتي أخرجوا من النار كل من ذكرني يوما وخافني في مقامي. O периштелерим мени зикир кылып, эстеп, ыйлаган бенделеримди дозоктон чыгаргыла дейт экен. Көз жаш урматтуу мусулман бир тууган кымбат нерсе. Бүгүн тилекке каршы биздин көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз көз жашын эмнеге агызат? Арзубаган бир сериалдагы каарманды карап ыйлайт. Жакшы көргөн командасы футболдон уткузуп койсо ыйлайт. Сүйгөнүмө жетпедим деп ыйлайт. Бөлмөңдө квартирадасың, бу бөлмөдө кайсы жерде бир убагында отуруп алып, Аллахым мага өмүр бердиң, акыл бердиң, диниме эч нерсе кыла албадым, сен жөнөткөн Куранды окуй албадым, Куранга, иманга, исламга кызмат кыла албадым, ак сүтүн берген апамды ыраазы кыла албадым, атамдын оорун жерден ала албадым, атың өчкүр арактан кутула албай, 50-ге киргенде араң кутулдум, балагатка жеткенде намаз окубастан бүгүн 30 жашта эми сажда кылып жатам. Кудайым өткөн күнөөлөрүм кечире кой деп көзүңнөн бир тамчы жаш агып ыйласа, эмчектен чыккан сүт кайра эмчекке кайтпаган сыяктуу, ал көздү дозок кармабайт дейт. Анан отуруп алып арзыбаган индийский киного башка ыйлаштын кереги жок. Я малаикати, ла tudkhilun nar aynan batat tahrusu fi sabilillah. O периштелерим, Аллах жолунда уктабастан динин коргоп, мекенин коргоп, ата-энесин коргоп, Куранды коргоп, уктабай чыккан көздөрдү дозокко киргизбегиле дейт. Я малаикати, ла tudkhilun nar aynan bakat min khashyatillah. Аллахнын азабынан коркуп ыйлаган көздөрдү дозокко киргизбегиле дейт. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz hadisinde mınday deyip: "Salasatun la yukellimuhumullah ve la yanzur ileyhim yevmel kıyame ve la yuzakkihim." 3 türlü adam var. Allah kıyamatta alar menen süyleşpeyt. Allah alarga rahmat nazarı menen karabayt. Allah alardı günödön arılan tazalabayt. Ve lahum azabun alim. Alarga en katlı azap var deydi.
Birincisi, Melikun kezzab. Жалганчы падыша. Падыша жалган айтууга жол жок экен. Бийлиги турса баш, неге жалган айтасың дейт. Кол астындагы балким бир азабга дуушар болуп калбайын, башка болбойын деп калп айтуусу мүмкүн экен. Бирок падышага калп айткан болбойт экен. Маликун каззаб. Экинчиси ва шейхун занин. Төрөдөн көрө жакын болуп калган, карыган, зина кылган чалдар экен. Аллах Таала кыяматта муну күнөөдөн арылтпайт. Аллах буларга рахмат назары менен карабайт. Ва факирун мутакаббир. Колунда жок факир. Же бомбуш бирок текебир да. Өзү мусор чыгып жүрөт, текебир болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кегеле бүгүн бир аз жетимдиги жөнүндө сүйлөшсөк, рухсатпы? Эгер рухсат берсеңер, урматтуу мусулман бир тууган, жетим пайгамбардын жетимдиги жөнүндө. Же өткөндө айттым беле. Жетим ким? Балагатка жете элек атасы өлгөн жетим болот. Жетимдиктин даражасы бар. Эң жогорку жетимдик даража төрөлгөндө атанын жытын жыттабаган, атанын кучагында атанын жытын жыттап атага эркелебеген, бул дүйнөгө келгенде атасын көрбөгөн жетим эң жогорку даражадагы жетим. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, атасы өлгөн жетим болот экен, бирок энелерибизге Аллах Таала өмүр берсин, береке берсин. Эне деген кезде кечеги жумада көңүл болбосоңор керек. Бир устазыбыздын Шейх Мухаммад Ратиб хутбаларынан алган маалымат, балким орусчаларын уккансыңар. Кече жумада бир токтолдум эле. 21 жыл болуптур үйлөнгөнүмө дейт. Канча? 20 жылдан 21-чиге кетип атат дейт. Атамдын өлгөнүгө 19 жыл болуптур дейт. Отуруп 20 жылдыкта аялыма бир сюрприз кылайын деп, аялыма кааласаң Кудайым буйрса бул дем алышта палан ресторанга барып экөөбүз жакшынакай бир романтикалык кече өткөзсөк дедим дейт. Аялым карап, балдарымдын атасы өмүр жолдошум, мунусунда башка бир аял менен барбайсыңбы деди дейт. Кандай башка аял менен? Мени менен эмес, башка аялды алып барсаң дагы жакшыраак болот. Ал аялды акыркы жолу алып барганыңды ич көрө элекмин. Сен эмне деп жатасың, кайсы аял? Менде сенден башка аял жок. Жок, менден башка аялды айткан жокмун. Ал аял сени өтө жакшы көрөт, менден көбүрөөк сүйөт. Апаңды чакырбайсыңбы деди дейт. Энең менен ошо ресторанга бар дедим дейт. Апаң менен баардашып отур деди дейт. Апама телефон чалдым. Апа, эгер рухсат берсең, могу дем алышта сиз менен экөөбүз бирге отуруп, бир ашканада жакшынакай тамак жеп отурсак баарлашып. Эненин жүрөгү, балам эмне болду? Тынчтыкпы дегеле, амандыкпы? Сага бирдеме болду? Жок апа, эчтеме болгон жок. Келинге бирдеме болдубу? Өмүр жолдошуңа? Жок. Балдарыңабы? Эмне үчүн мени менен сырдашып сүйлөшөм дейсиң? Үйүңдө бирдеме болгон? Жок апа, эчтеме жок, сарсана болбо. Кудайыма шүгүр баары жакшы. Бирок мен сиз менен бир отургум келди. Айланайын, алдыңа кетейин, садага болоюн. Сен мени чакырсаң жок дейминби? Барамын, келгин. Дем алыш күнү машинемди айтып, үйгө атамдын үйүнө келсем, энем эч ак эле чыгып алып көчөдө күтүп аткан экен дейт. Апама мындай карасам, жакшынакай таптакай кийинип алыптыр дейт. Кооз кийим дейт. Жакшылап ойлоп карасам, атам өтөр жылы алып берген көйнөк экен дейт. 19 жыл мурда атамдын сатып алып берген, акыркы алып берген көйнөгүн кийип тур. Машинеме салып, ашканага келдим апам менен. Келгенде анан ашканадагы кызматкер кыздар тамактардын жазылган кыргызча эмне дейт аны? Аш тизмегин берди дейт. Аш тизмекти карап, окуп, апама карасам, апам кыйналып,
Bildim apamın көзі жақсы өтпей, жетпей қалыптыр дейді. Апам оқи албады, қиналып, апаке, бер мен оқиын. Мұндай тамақ бар екен, мұндай бар екен, мұндай сусындық бар екен. Sen apam жылмайып, көзінен жаш ағып, балам білесің бе? Кішілекей кезіңде тамақты мен саға таңдайды елем. Эми бүгін сен таңдап қалыпсың. Дегенде мен апама мындай дедім. Апа, қарызды төлей тұрған кез келді. Көп жылдан бері ұнытыппын. Қарызымды төлей кел. Оқы бердім. Тамақ алдық. Bir topқа чейін көп нәрсе менен маектешіп отырдық. Түн жарымға отырып қалыппыз. Анан үйгө жеткізейін дедім да апамды ашханадан ақырын ап шығып машинеге отырған кезде балам, егер мақұл десең, дағы бір жолы келсек деді дейді. Айланайын апам, сен дағы бір жолы келем десең, мен жоқ дей білем. Келем десем, бірақ бір шартым бар деді дейді. Емне шарт? Келерки кезек менің есебімден. Ашхананы, ресторанын, тыйын тыпырын мен төлеймін деді. Мақұл апа, сен айтқандай болсын деді. Үйге алып келдім. Қолын өп, чекесін өп, үйден түшірерді. Балам, сен телефон çalып, демалыш күні мені ашханаға чақырған күннен бері қошналарға, досторыма барын айтып шықтым. Балам мені табаққа чақырды деп. Азыр алар мені чыдамсыздықмен күтіп отыр. Эмне болгонун аларга айтып берем деді дейді. Апамды үйге жеткізгенден кейін bir qancha күндер айлар өтті. Өте тез өтіп кетті. Қоқыстан апам жүректен орып, апам қаза болып қалды дейді. Екінші жолы бірге баяғы ашханаға, ресторанға бара албадық. Алланың тағдыры айла жоқ. Бірақ апамды көміп келгеннен кейін bir qancha күннен кейін апам менен тамақтанған ресторандан бізге конвертте bir қат шақыру келді дейді. Шақыруды алсам, сіздерге ушундай үстөл заказ қылынған, екі адам келіп тамақтанып, ес алып кетіңіздер деп. Өмір жолдашымды алып келдім. Келсем баяғы апам екеуіміз отырған үстөл деме қылған екен дейді. Эми тамақты таңдап атсам, ошол жерде қызмат қылған қыз bir конверт алып кел берді. Açıp оқысам дейді. Балам, сені менен қайра келішіме көзім жетпейді эле. Бирок пенсиямды алғанда тыйынымды төлөп қойдым. Мына бүгін өмір жолдашым менен жакшынакай отырып сырдашып кеткин. Сен ошол кечедеги кандай мага бактылуулук тартуулаганыңды сен сезе албайсың. Ал кече мен үчүн өтө өзгөчө, эң бактылуулук кече болду мага. Сени сүйгөн, көзүнүн карегиден да жакшыраак көргөн апаң сүйүктүү балам деп кат жазып коюптур дейт. Сүйүү деген бул. Сүйүү ата-энени сүйүү. Сүйүү динибизди сүйүү. Сүйүү мекенибизди сүйүү. Сүйүү өзүңдүн өмүр жолдошуңду, никеңдеги аялыңды сүйүү. Анан каякта 14 февралда бул биздеги жок нерсе, урматтуу мусулман бир токат. Энелер каза болгон кезде периштелер тарабынан мындай кайрылуу болот экен. Аллах Таала тирүү энелерибизге узун өмүр берсин, жүрөктөрүнө иман берсин. Өткөндөрдө Аллах өз рахматына алсын, мүрзөлөрүн нурду, жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылсын. Yawma yamutul yunadi munadi min qibalillah. Эне өткөн кезде Аллах Таала тарабынан кайрылуу болот дейт. Ва якул, мындай дейт экен. Bir салават. Ya ibn Adam. Ya ibn Adam. Matat allati kunna nukrimuka li ajliha. Al öldü. Yeni ölgön күнү. Ey adam balası. Al üçün seni sıylaydı elek. Anın duası üçün, anın alkış batası üçün sende iyilik bolot ele. Sıy hurmatda bolot eleň. Al zat bugün öldü. Fa'mal salihan nukrimuka li ajli. Emi salih amal kıl. Allah süygön soğuk işlerdi kılgın. Oşo kılgan amalına karata emi sıy hurmat göresin de. Biz kede işimizde iyilikli bolup kalsak, je biznesimiz jakşı bolup kalsa,
Же окууда бир илге жетсек, мен кыйынмын дейбиз да. Андай эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Ошо энелердин батасы. Энелердин алкыш бата дуалары. Biz ana tiriw kezde bağlay bilbeyt ekenmiz. El cennetu tahta aqdamil ummahat. 5 enelerdin kadamının aslında. İhzar hukukul ummahat. Enelerdin kargışına kalbagla. Enelerdin narazı kılbagla. Fe inne men aqqa ummah. Kimdekin bul dünyada enesini kaygırtsa, enesini narazı kılsa, sallatallahu aleyhi zavceten fesamethu su'al azab. Allah çekene başına uşunday bir jaman ayaldı tuşkulat, al aya bul dünyada bardık kaygını başına alıp geledi. Eneni kaygırtıp ilatkan, eneni narazı kılgan erkeklerge Allah Taala başına uşunday bir ayaldı tuşkulat deydi. Dünyadaki türdü kaygı azaptı başına alıp geledi deydi. Allah saktasın. وَمَنْ اَقَّبَهِ فِي الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ سُلْبِهِ وَلَدًا اَذَاقَهُ الْعَذَابِ اَلْوَانًا وَاَلْوَانًا. Kimdeki atasını narazı kılsa, Allah Teala al jigittin uruğundan bir bala çıkarat, bala emes bela olup deydi. Al bala, bul azaptın her türlü tüstörün bala atasının başına alıp geledi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini bilesizler. İ'mel ma şi' kema tadinu tudan. Kalagan işingdi kılgın, işinge jaraşa jakşı iş bolsa sıylığın, jaman bolsa jazasını alasın. Ata-eneni sıylagandık, urmattagandыk. Alarga kızmat kılgandık. Sen öz kolun menen жазып жаткан angeme erteң baldarың saga okup beret. Ata-enege kılgan kızmatың, alarga көрсөткөн сый урматың öz kolun menen жазган китебиң экен. Аны ким окуп берет экен? Балдарың эртең сага окуп берет карыган кезде. Innal habib ulida yatiman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem töröldü ne oldu? Jetim bolup töröldü. Walizalik awsa bil yatama. Oşonduktan peygamber jetimlerge jakşılık kılgıla dep wasiyat kıldı. Wasiyat amirdan jogorу турат. Buyruktan wasiyat jogorу турат. Mana hadisni qarаңыздар, maşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrul buyut indallahi baytun fihi yatimun mukramun. En üylerdin jakşısı, en üylerdin berekelүүsü kaysı bir uyda jetim sый urmat көрсө дейт. Jetim ilim algan, jetimnin kursagı tok bolgon, jetimnin көз жашы акпаган, jetim sый urmat көрүп өскөн uy ne eken? En jakşınakay Allah'ın rahmatı jağan üylerden bolot eken. كأن البيت الذي فيه يتيم مكرم مثل مسجد عند الله مسجد تطوف فيه الملائكة. Bunu peygamber aytkanda İslam ulamaları aytат, jetim sый urmat көргөн uy meçit siyaktуу perişteler tavaf kılgan uylar deydi. Ne üçün? Lianna fihi yatimun mukram, sebep al uyda jetim sый urmat көрөт deydi. Fema huwa jazaa'ul kafilil yatim? Jetimdi kepildik alganın sıylığı emne? Arapça jaza degen sıylıkta hareket et. Jetimderdi sıylagan, kepildik alganın sıylığı emne dese? Urmatlı musulmanlar kede taң kalabız da, misalı mana Nadva Saidbayımı bir 2000'ge jakın jetimderdi kepildik alat. Jana başka kayrımlıq fondlar var da. Kantip şu elestetip karayısında maşallah 2000 jetimdi eken dep taң kalabız he? Siz menenle mağa okşoğanlı adamдар ayına 2 jol restoranga barbay koygun. Bizde kepildik alıp atkan jetim ayına bir $25 eme öret. $25 kança son bolur? Ha? 2000 1800 mü? 2000 ele som dep koyok. Oşo özüңdün kişine emeğinden 2000 somda ajıratıp bir jetimge emek kılıp tursaң 1 aylık kepildik eken da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ana ve kafilul yetim kahatayni fil cennet. Men jana jetimdi kepildik algan beyişte uşunday birge bolot deydi, jakın bolot deydi. Ayıga 2000 somdan jetimge berip turuң, jetim al balagatka jetkenge çeyin 16-17 yaş bolgondan bolop toktойт.
Kıyamatda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlar, ya Rasulullah, men beyişke siz menen kirem. Siz Allah'ın vahisi menen söylөгөнсүз. Men bir jetimdi kepildik algamın Allah'ın razılığı üçün. Mandat üçün emes, eldin doğuşunu alış üçün emes. Nege? Paygambar menen beyişte olayın dep. Jetimdi kepilge algan kıyamatta birge bolot deyt. Ana ve kafilul yetim kahatayni fil cennet. Ana degende kim? Men emes. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu ve ma huve kahatayn. Peygamberden berekelu as-sibabe vel wusta. Sömeymenin ortan kol körsötü. Şunday jakın bolat. Kafa bika şarafan. Sen sıymıktanam desen, uşul sıymıktanu jetet an yakuna nabi jarak fil cennet. Koşnan kim dese? Men palançı deputatın koşnasımın, palançı sportsmen men koşnam. Jetimdi kepilge alsan kim koşna bolat eken? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin koşnası. İza masahta ala ra'sil yetim, eğer jetimnin başını sılasanız, şöyle tutup sılap koyup emes, mehrimdүүлük menen. Bizim bir tuğanımız var da, Kırgızstanlık ele jigit. Kebirler tankal Kırgızstanlık jigit kıynalı östük deydi. Dikançılık kılıp, başka kılıp, jerde işlep, kede oğur nesile kötörüp, moyitте sögüm çiğip ketip, uşunday kıynalı öskönbüz deydi. Cumasına bir jolu kede, uyda kelle payça. Kelle payçadagi payçada farsça emen aytadi. Tuyaktarda aytadi. Maldın başın, tuyagın bir cumada bir uyda pişirip maksa bizde mayram ele deydi. Atın atabayla koyun. Dostlarımızın uyuna varıp işleydilim deydi. Sebep deydi, oşoların uyunda işlesek makaron pişirip beretile deydi. Birinci akça tapkanımda kişine bir 100 000 somdan köörök deydi. 180 000 som akça taptım deydi. Birinci cumuşumdan, biznesimden. Jetimxanaga bardım deydi, jetim üylörüne barsam deydi. Barına jardam bersem bir 7-8 yaşta bolarken kelip turup deydi. Bayke, meni kuchakta bir kötörüp koygoysuzbu deydi. Nege desem deydi. Men bir erkektin kuchagına bir kötörülgüm kelet, erkelegim kelet. Men atamды көрgөн emesmin, bir meni kötörüp kayra jerge koyup koyuңçu deydi. Baya jetim balаны kuchakta bunday kötörsöm deydi, kulağынан iриң agып atıптыр deydi. Bilesiңер kulak iriңден kандай sasıydı? Anan kalgan akçamды da şöyle ejekeyин çakırıp moğun kulağın darılagılap. Sebep men da kişinemde kulağım oğurup operasiya olgonmун deydi. Şu balanın darılagın başka kılın deydi. Allah Taala kiyim men işime iyilik berip deydi. Şunday bereke verdi. Başka işlerim anan жүрүp ketти deydi. Урматтуу мусулман bir туган, men айтайын деген, эми баягы кед айтабыз да, мен жүрөгүм катып калган, ташбоор болуп калдым, иманымды кантип жумшатам дейт го. Иманды жумшатуудун эң оңой жолу bir жетим балдар менен барып ойноп отур. Ошону эркелет. Ошон bir дардын ук. Ошон мен бир аз баардашчы. Өзүңө бир эмек кой, Кудайым буйрса, иншалла ар айлыгымды алганда bir барып, bir жетимди зиярат кылып, колуңдан келген кишине жардамыңды берип, жок дегенде ла илаха иллаллах Мухаммад келимесин үйрөтүп, ар барганда bir сүрө үйрөтүп, же bir бакка жетелеп чыгып, bir кубаныч тартуулоо. Бул инсандын иманына өтө таасир бере турган эме. Эми тилекке каршы урматтуу мусулман bir туган, биз мусулмандар эмне кылып атабыз? Yawma yamutul ab. Ата өлгөндө бала жетим болот экенби? Яштамил хал вал ам. Тайкеси келет. Атасынын bir туугандары келет. Бидуму'л казиба. Жалган көз жаш менен. Калп. Эл көрсүн. Өкүрүп келет, калп эле өкүрөт. Көзүндө bir тамчы жок. Вал калимат ма'сула. Балдай болгон сөздөрдү сүйлөйт. Кайгырбабы. Белиңди бекем байлап биз барбыз. Атаны көмгөнгө чейин. Көмгөндөн кийин, атаны топурактын астына койгондон кийин, жетимдин эсебинен жылкы алып келет. Жетимдин эсебинен бодомалап келет. Анан союп алып, өздөрүн ысыктап, казык артаны жеп, кекирип,
Фатиханы окуй албайт. Бир ихласта окуп дуа кылганды билбейт. Молдеке деп коет. Молдекеге атын жазып берет. Молдеке ошондо карап туруп атын окуп коет. Чыккандан кийин унутат. Сен атаң молдо дайым дуа кыла беле. Сага жакын сен өзүң дуа кылышың керек көбүрөөк. Сен ата-энеңе сенден артык эч ким күйбөйт. Эми урматтуу мусулман бир тууган, мүрзөгө коюлган кезде периштелер мындай дейт экен. Малакил маут, периштелер, абди ражау таракук. Бендем, досторуң, жакындарың кайтты. Ражау таракук, сени жалгыз таштап кетти. Ва фил арди вадаук, жерге койду сени. Же итальянский сени диваныңа койду. Мебелиң эмес. Ва фит тураби дафанук, топурак менен сени көмүп салды. Ва алал хисаби арадук, азыр эсеп үчүн сени арыз койду. Азыр эми жооп бересиң. Ва лау заллу маак ма нафаук. Эгер жаныңда болсо да алар сага пайда бере албайт эле. Ва лам ябка лака илля ана ва амалук. Сага мени менен амалыңдан башка эч нерсе калган жок. Маал хаййиллади ла ямут. Тирүү болгон эч өлбөгөн Аллах менен сенин амалың гана калды. Эми ахиретке эмне алып барабыз? Урматтуу мусулман бир топ. Эгер мүрзөңдө өзүңдү мындай карай турсаң элестеткин. Мүрзөдө өзүңдү элестет. Өзүң бооруң оруп ыйлайт элеңди элестет. Кара. Оң жагыңа жаткызат. Могу жүзүң азыр тазалап крем сүртүп жүрөсүң го, самындап жууп. Могу жүзүң топуракка коюлат. Элестет. Азыр балыш жакпайт сага, Падышканы жактырбайсың. Чымың консо чыдабайсың. Ошо жүзүңдү топуракка коесуң. Караңгы көргө көмөт. Эмнеге көмөт? Сенин жытың чыкпасын дейт. Кайра чыгып кетпесин дейт. Бекем бир тонна көп топурак менен. Жетимдердин акын туура эмес жолдор менен жеп жатабыз. Урматтуу мусулмандар, азан убакыты болуп калды. Эгер биз Кыргызстан мусулмандары ушул хадиске амал кылсак, өлгөн адам мындан кийин. Биздин Кыргызстанда таза суу менен камсыз болбогон айыл, жолоң болбогон айыл, көпүрөсүз айыл, же бир ыйлаган жетим калбайт эле. Эгер ушул хадиске амал кылсак. Эми кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Иза мата ибн Адам инқатаа минху амалу илля мин салас." Адам баласы өлсө, инқатаа үзүлөт. Амал, анын амалдары, сооп иштери токтойт. А сен үчүн ким намаз окуйт? Сен орозоңду ким кармайт? Сенин зекетиңди ким берет? Адам баласы өлгөн кезде ага бара турган сооп амалдар үзүлөт. Илля мин салас, бирок 3 нерсенин сообу жетет дейт. Жылдыктынбы? Кече бирөө келет, дамла мен атам аш береле дедим, кантем, айлык бар берейин, бирок аш деген жок шариятта мисалы. 3 нерсе. Садакатун жария, токтобогон, агып турган садака ал, кайсы? Жолоңду көпүрө салуу, суу чыгаруу, аялдаманы оңдоп коюу, мечит салуу, мектеп салуу, медресе салуу, көчөт отургузуу, булар бардыгы садака жария. Мен Египетте 7 жыл окудум да. Кээде баягы ысыкта келесиң, келсең үйдө холодильникте муздак суу болбосо, келинчеңе кыйкырып, үйдө отуруп бир холодильникке суу коюп койсоң болбойбу? Бирок урматтуу мусулман туган, Египетте мындай жолдо бара жатсаң, кээ бир остановкада, аялдамаларда үйдөн мындай стаканды чыгарып, сынжырга байлап койгон, череземе кылып баягы холодильник аркылуу мынтип алып ичейин десең, насаат кээ эмес айтты. Маркум менин атама бир ихлас окуп коюң дейт. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Маз акыл ичип кете бересиң. Кээ бир холодильник эме кыла албагандар, мындай эме бар го, чоподон болгон көзө. Эшигин алдыга коюп коет, ал сууду дайым бирдей сал. Мындай келип эми ичейин десең, мен атама бир Фатиха окуп коюң деген. Мына ата-энесиге мындай кайрымдуулук эмелер да.
А биз болсо анан 3-лүк дейт, 40-лык дейт, 52-лик дейт, ак ашы дейт, ак ашы дейт, кара аш дейт. Мен билбейм, ошого окшогон жок эле нерселер да. Тирүүндө бир сыйлап жараганда бир ашканага алып барып койбойт да, өлгөндөн кийин анан жылкы союп кыйын болосун. Жетимдерди ушинтип атабыз да. Ал эми жетимдердин акын байкуш эми мектепке барат, 2-3 класска, мойнуда 2 жылкы карыз. Бирөөсүн өлгөндө сойгон, бирөөсүн 40-да деген, башка деген. Ал эми жетим кийимге жетпестен, бир тетрадка жетпестен, китепке жетпестен, достору жакшынакай кийинип келген кезде кышкы туфлиси жок, жетим жерде ыйласа, пайгамбар айтат: "Иза бакал ятим ихтазза аршур рахман." Эгер жерде жетим ыйласа, Аллахтын аршы титрейт дейт. Аллах айтат: "Я Жабраил, ман абкал ятим?" Жабраил, жетимди ким ыйлатты деп сурайт экен Аллах. Аллах Кур'анда: "Иннал-лазина якулуна амвалал ятама зулман, иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира." Жетимдердин акын зулум менен жеген. Зулум дегени туура эмес жолдор менен, ар түрдүү мошенничество менен, шариатта жок жолдор менен жетимдин акын жегендер курсагына дозоктун отун жептир дейт. Алардын бара турган жери дозок дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бөлүнүүгө жетишет, токтотолу. Жамаат деп, ал түндүк түштүк деп. Мындай бөлүнбөшүбүз керек. Мен айткан тайкелер, байкелер келип жетимге, атасыга 3-лүк, 7-лик, 40-лык, 50-лик, 53-түк, жылдык, аш. Бечара жетим бир күндүк оокатка жетишпейт, кышкы кийимге жетпейт, көмүр ала албайт. Каяктагы эмелерди таап алганбыз да. Урматтуу мусулмандар, бул жок нерсе. Шариат боюнча ата, эне каза болсо 3 күнгө чейин аза күтүү бар. Ээри өлгөн аял 4 ай 10 күнгө чейин иддада болот, турмушка чыкпайт. Эгер боюнда болсо ошону төрөмөйүнчө, нифастан эме болбоюнча бул бар. А башка жакындарга 3 күн аза күтүү бар. Анан 7-лик кыл, башкалык кыл деген пайгамбардын эмеси жок. Жетимди көмүп алып, 3-лүгүнөн кийин же пайшембилигинен кийин мындай парактап берет апасы. Караса ана паланчынан кой алынган, паланчынан жылкы алган, паланчынан ким төлөйт аны? Баягы таттуу сөз сүйлөгөндөрбү? Чындыкпы, чындык эмес бул? Барбы? Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянында үстүрттөн эле кетпейлик, ар бир эмесе кичине токтолуп, өзүбүзгө бир сабактар алсак. Мен үмүт кылам иншалла. Албетте кээде бизге жылдар, айлар сиңип калган кээ бир нерселерден акырындык менен тадриж, даражамадар акырын кутулушубуз керек. Жасаган ишибизде бүгүнү могу болбойт экен, шариатта мындай болбойт экен десең, эл эмне дейт? Сага эл эмне деген керекпи же Аллах Таала эмне дейт дейсиң? Шариатта кандай деген суроо бересиңби же эл деме? Соңунда эл береби сага? Ошондон иза мата ибн адам баласы өлсө, инқата анху амалу илля мин салас, андыга бара турган сооптор түгөйт. 3 нерсе. Биринчиси эмнеди? Садака жария. Садака жария деген урматтуу мусулман бир тууган, кээде айылдарда надбага жазат, башкага жазат, биз мына айылыбызга мечит салышыбыз керек же мечиттин алдына бир навес кылышыбыз керек деп. Мындай эсептесең болгону бир $4000 да навес бүтөт да. Арабтарга жалынат. 2 адам эле кылып койсо болот. Мындай келет да, мен атама жылдык кылам деген тыйыным бар эле мага. Могу жылкымды сатайын, сен да сат, ушуга маетти оңдоп коелу. Могу жолубузду оңдоп коелу. Соо кимге тийсин? Ушу атаңа тийсин деп, энеме тийсин деп, чоң атаңа тийсин деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 10.000 сахабасы жаткан Жаннатул Бакыйга барсаң, мүрзө түп-түз да. Дагы бир маселени мен Кудай буйрса мындай
устаздар менен чубагажы муфти хазреттер менен сүйлөшүп макалайын деп атам, бул көтөрүлүп турган маселе болуп атат да. Мисалы Ханафи мазхабта сөөгүктү эң акыркы коюлган сөөгүк 25 жылдан кийин баягы мүрзөнү кайрадан колдонсо болот. Жаннатул Бакый пайгамбардын мечитинин жанында 10 000 сахаба жатат. Ошо 10 000 жаткан сахабада бүгүн Мадинага барган арабпы, пакистанецпи, африканецпи, американец, мусулман ким каза болсо, дайыма 10-15 мүрзө таяр казылып турат. Жаннатул Бакыйда. Ошо жерге алып барып коёт. Бул бүткөндөн кийин кайра башына келет да, булар кайра каза берет. Чыккан сөөгүктөрдү жыйнап туруп бир четке коюп коёт, ошол эле мүрзөнүн немесине. Анан бүгүн бизде бул да бизнес болуп алды да. Мо паланчы каза болду десе, өзүнө алып барсын дейт. Биз бербейбиз дейт. Бул биздин айыл өкмөттүн жери дейт. Бүгүн ошо моундай боло бергенде мүрзөлөргө да жерлер болуп кетти шаарда. 80 000, 70 000, 100 000 муну да акча кылып алды. Бирок мен айтайын деген болсо, иншалла бул нерсени бул кээде түшүнүшүбүз керек да. Акырын 25 жыл болду, кайрадан колдонушта болот аны. Ооба, чыккан сөөгүк башкаларды казып акырын четкеме алып коет. Кайра ошол жерге көмүлөт ал. Тепсенди да башкада калбайт. Садака жария дедик, а? Садака жария деген эмне экен? Суу чыгарып экен, көпүрө салып экен, көчөт отургузуп экен, эгин тиген эме кылуу, ушул маселелер. Экинчиси валадун салихун яд'у лаху. Артынан жакшынакай калган перзенттин дуасы. Урматтуу мусулман бир тууган, өтө намыс кылыш керек да. Арабызда да бар да, намыс кыл. Эгер сен алпештеп өстүргөн, окуткан, чоңойткон, сен үчүн өмүрүн арнаган энени, атаны каза болгон кезде келип алып, үйүңдө отуруп, ошолорду ойлоп, ыйлап, бир Фатиханы окуп, Аллахым окуган Фатиха сүрөсүнөн пайда болгон соопторду атама арнадым, атамдын мүрзөсүн нурдуу кылгын, жаткан жерин бейиштен кылгын, күнөөсүнү кечиргин, Аллахым өзүңдөн суранам деп дуа кыла албасак. Биздин мана түштүктө мындай эме бар да. Шариятта мындай экен да. Бир тууганды жоготуу деген бир канатың үзүлгөндөй болот экен. Азыр бир тууган жоготкондор билет да, бир канатың үзүлгөндөй болуп калат. Таянарың канатың да ал сен. Өмүр жолдошу каза болгондорчу десе, бир канча айлар, жылдар кайгырат экен да, никесин жаңыртат экен. Бир жыл, 2 жыл кайгырат да, дагы башкасын алат. Ата-энеси каза болгондор десе, арабызда бар, ата-энеси каза болгон, айлар, жылдар кайгырып кийин унутат экен. Ата-эне үчүн өзүнөн мурда перзент жоготуу айыкпаган жара экен бул. Баягы баласынын досторуну көргөн кезде баягы жара кайра тап чыгарат. Кайра ооруп баштайт. Баласынын кийген кийимини көргөн кезде, минген машинесин көргөн кезде, окуган китебин көргөн кезде атанын, эненин баягы жарасы кайрадан тап чыгарып кайра оорутат. Бирок бизде баягы атасын, балдарын жоготкон энелер ботодой боздо ыйлайт, а? Бирөөлөр келгенде анан Куран окуганда, Куран менен анан токтоп, "О, балама сооп арналат экен" деп эме кылат. Бир эне айтат. Менин балам дейт, 55-тен өткөн, 50 жаштан өткөн бала эле да. Каза болуп калды дейт. Көзүмдүн кареги дейт. Бир канча күндөн кийин достору келип калды, үйгө кирип, үйдүн бурчунда ыйладым дейт. Шу балдардын катарында жүрсө болот эле го. Мына достору жүрөт. Эрте кетти го, башка болду, өзүм кайгырып ичимде ыйлап атам дейт. 5 мүнөт айтты, келген 4-5 досу бири да Куран окубайт дейт. 6 мүнөт өтөт окубайт, 10 мүнөт. Акыры анан кийин ыйымды токтотуп, анан өзүм Куран окудум дейт. Куран окуп бүткөндөн кийин, балдарым, мен го баламды жоготтум. Эртең сенин атаң өтсө Куран окубайсыңбы? Энең өтсө окубайсыңбы? Ушундайлар бар да, мындай тос айтса, кыйын, чечен болот. Бир ата-энеге бата кыла албасак, мусулман болуп исламдагы негизги дуаларды билбесек, мына намыс кылыш керек да. Анан кыйын болобуз. Мен урматтуу мусулмандар, ушу сөзүм менен аяктайм. 2002-2003 экен билбейм.
Bir kıyın Kırgızstanda bir profesör eken da. Kim eken? Profesör. Enesi kaza болып kaldı. Enesinin janazasına men barıp kaldım. Bargandan keyin janazada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Peygamber janaza okudan burada surayt ele, mayıttın karızı var mı dep, karızı var dese Peygamber anda men janaza okuayım deydi ele. Benden akın tölөгүлө. Bir gün Abu Darda деген sahaba mayıttın karızını men töleyim dedi. Mayıttın bolgon karızı 338 som Kırgız'ın somuga düşken eкен. Kırgız somuna salsa kança som eken? 338. Peygamber janaza okuayım dediler. Abu Darda деген sahaba ya Rasul siz okun karızını men töleyim dedi. Birөө kepildik alгандан keyin Peygamber okudu. Ertesi Bağdat'a gelip Abu Darda mayıttın karızını tölödün mü dediler. Ya Rasul emele Bağdat bol töleylekmin dedi. Keyin peşinde Abu Darda tölödün mü dedi. Ya Rasulullah tölödüm degende Peygamberimiz dua kıldı. Allah'ım Abu Darda'nın denesinde azaptan kutkargın, mayıttın karızın tölöp azaptan kutkargan üçün dedi. Bugün urmat benden akынан korkuş gerek. Bir dosungdu özüңдөн uzartam desең, karız berip koysan kaçıp yürü berет. Benden akın eме kılбаш керек урматтуу мусулман dedi. Anan men janazadan aldım, bayağı emek ayttım da professorga. Apang janazасы okuştan burada çıkıp aytып айтып koy, men apamның karızı olsa men төлөйм деп koy desem. Может, сами скажете дейді. Мага айтат, может, сами скажете дейді. Мен карап туруп айттым, мону мен эмдим беле бул энени? Мен эмиздиби? Мени чоң айттыбы? Чык өзүң айт десем. На русском можно дейді. Муну кыргыз энемизген. Дин, тил, жер сатылбай турган нерсе. Мен айттым, ход на китайском чыгып айт дедим мынага. Сен энең болгондон кийин орусча айтасыңбы, кытайча айтасыңбы, мантип чыгып айт дедим. Анан чыгып кыргыз эненин ак сүтүн эмген кыргыз жигит урматтуу жамаат, энемдин карызын төлөйм деп айта алган жок. Если что, я отвечаю дейт. Анан мүрзөгө алып бардык. Күлкү эмес, балдар сабак үчүн айтып атам. Мүрзөгө алып бардык эле. Энени бир туугандары койсун. Бир тууган тайкелер махрам аялды никеси жүрбөй турган бир туугандар коюш керек. Чочин эркектер аны кармабаш керек. Баткенче бегана эркектер кармабаш керек. Никеси жүрбөгөн эң жакындары, балдары, агалары, тайкелери ошолор койгон эң жакшы болот аялды. Кирип апаңды кой десем. Я же платил ему. Мен тигилерге акча бергем дейт, ала койсун дейт. Анан тиги көр казгандар эме кылып койду, койгондон коюп атат, эми койгондо Бисмиллах ва аля миллати Расулиллах салламнак пайгамбардын үммөтү катары сизди тапшырдык деп эми мүрзөдө истигфар айтып туруш керек да. Элестеткен эми энеңди узатып атасың, Бу жанагы жаназада орусча сүйлөп чыгып, тияка барып сигарет чегет, бияка барып сигарет. Анан досуга мен жаназага чакырган, могу итти айт дедим. Тамекисин токтотсун. Бул апасы менен коштошуп атат. Акыркы сапарга мүрзөгө өз колуң менен коюп болсоң, профессор болбой өл. Баш көтөрдү деп кыйынмын деп. Анан дос айтат, буга дейт ачууну басып атат да. Мен ачууну басса дедим, нарак барсында бир пачканы жеп алсын, тезирээк басылат. Бирден молда сигарет тартпай. Урматтуу мусулман бир тууган, бул чындык. Дагы бир эненин жаназасына чакыраттар да, мен барсам, майытты энени жууш керек, туурабы? Жаназага. Молдока, может, сами зайдете дейт. Аялды мен жуат экенмин да. Анан кантип эме кылабыз дейт. Анан ошолорду карасаң кыйын болот да, өзүнчө мынтип карап, паланчы дейт, өзү жаштыруу эле намаз окуп алып турат. Анан динибизди билбесек, мусулманчылыгыбызды билбесек,
Бой көтөрүп эмне кыласың? Гусулду билбесең, şu mayit болгон бир тууганыбызды кепиндеп, жакшылап акыркы сапарга жанагындай жууп, кепиндеп жаназасын окуй албасак. Жаназага келет, машалла, карасаң машинелер жипте келген, башка да келген, кыйын да баады. Ана жаназага тур десең, четте туруп калат. Бир жаназада айттым, жаназага турбагандар аялдардын артыга барып тургула деп. Аялдардын жанына барып турганда сен. Жаназага келатканда барып топурак салуу эмес негизги. Негизги канча инсан жаназага туруп. Аллах барыбызга имандуу, ихластуу, таквадар инсандардын жаназа окуусун насип кылсын. О митингге келип алып кыйын болуп, эми байкуш андай ал укпайт сенин сөзүңдү. Угабы? Укпайт сенин сөзүңдү. Митинг кыласың, кыйын болуп сүйлөйсүң башка. Митингди кылаттан бирөөсүң, бүткөндөн кийин эми молдоге баштаң дейт. Айттым, мага да микрофон бер, мен да сүйлөйм, неге? Сен сүйлөсөң болот, мага болбойбу. Силердин сөзүңөрдү эч ким уккан жок, тургула өзүңөрдө деді. Эртең сагада мондай жаназа окулат. Сени кандай машинеде келдим, эмне деген сөзүңдү сурабайт. Үмүтүң болсо сагада жаназа, сен да жаназага туруп үйрөн. Жаназага барыштан мурда дааратыңды алып бар. Дааратың болбосо, майиттин ээсинен башка, имамдан башкага таямым да жайыз. Таямым кылып да турсаң болот. Бул ачуу үчүн урматтуу мусулман бир тууган, келип алат да көп четте ошо жаназада мүрзөгө барып да сигарет чегет да. Уят кой. Сен өлбөйсүңбү? Бүгүн сен бирөөдү көтөрүп бардыңбы? Кескин түрдө билип кой. Эртеби кечпи сени башкалар көтөрүп барат. Сен тамеки тартып ошол жерде саясат сүйлөдүңбү? Сени койгондо да ошол тамеки тартылат. Эгер сен барып ошол жерде истигфар айтып, Аллахым майиттин күнөөсүн кечиргин. Жаназага турган кезде пайгамбар айтат, саллаллаху алейхи вассалам, жаназага келген адамга бир кырат сооп берилет дейт. Сахабалар бир кырат эмне десе, Ухуд тоондай дейт. Ухуд тоонун узундугу бир 7 километрдей тоо. Ошончо сооп Аллах берет экен. Жаназаны окугандан кийин мүрзөгө чейин барса, 2 кырат дейт. 2 Ухуд тоодай сооп алат экен. Келип митингде сүйлөгөнгө деген жок аны. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.